संपादकों मेरी राजनीति रे चली सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एपरी शिक्षा अनुष्ठान विषय आम कहूँ जो ना अच्छी बाउंड्री वाल ना अच्छी खेल पड़िया ना अच्छी पानी जलर सुविधा ना अच्छी मैनेजिंग कमिटी शौचालय थिले भी कार्यकरी होउनथिबार चित्र स्पष्ट बारी पड़ुछि। एपरी प्राइवेट विद्यालय को मंजूरी मिलिला किपरि बोली साधारण चर्चार विषय पलटिछि। जगतसिंहपुर जिलार तितल ब्लॉक अंतर्गत कन्नीमूल पंचायत तथा ग्रामर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही एहार ज्वलंत उदाहरण। ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 1995 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଥିଲେ ବି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ତାହାର ହିସାବ କିତାବ ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ବଳବତ୍ତର ରହି ଆସିଅଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିଅଛି। प्रश्न उठुछि एते सब त्रुटि थिले भी शिक्षा विभाग जानी पारिनी ना जानी सुनी नीरव समर्थन करुछि। कहा स्वार्थ फल वर्तमान संपादक सुधीर पट्टनायक शिशु विद्या मंदिर को एपरी दयनीय अवस्था परिचालन करुछन्ति किए जोगाउछि परिचालनागत परामर्श। शुणवाक मिलुछि आसंता मार्च मासरे सिल्वर जुबली पालन करबाकू जाउछि। एवरी अवस्था 30 वर्षर विद्या मंदिर तदंतभुक्त रहिकी बोली लोके कोहा कोई बार शुणवाक मिलुवा बेले संपादक श्री पट्टनायक मेरी राजनीति में विद्या मंदिर चली चर्चा जोर धरी। तितल ब्लॉक शिक्षा विभाग अधिकारी जब अनुधान कर दृढ़ पदक्षेप न ने आगामी दिन में यह विषय जन आंदोलन रूप नहीं पारे। वेददीप्ति पृष्टि पूर्वतन सरपंच कन्नीमूल ग्राम पंचायत। शिशु मंदिर चलती देखु गला किछि दिन पूर्व मु जानिबा को पाइली पंचायतर किछि लोक मते आसी जणैथिले बाबद रे जे से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो लक्ष्य जो उद्देश्य ने कि तैयारी हेतला से लक्ष्य उद्देश्य ठाରୁ विच्युत हेछि। जे जो मौलिक शिक्षादान करिवार व्यवस्था एवं शिक्षादान व्यवस्था भितरे जो जो आनुषंगिक व्यवस्थार कार्यकारी हवा कथा से विद्यालय रे से कथा सेठी होनी। सेठी बहु जगह बहु समय देखा जाइछि जे तार पारिपार्श्विक सराउंडिंग रो डेवलपमेंट होनी। सेठी जहाँ आपण कहउथिले जे सेठी पाचेरी नाही मते देखिछि पाचेरी नाही एवं अन्य पटरे जो आपणकर रेकग्नाइजेशन पाई जदि कोनोसी इंस्टीट्यूशन को शिक्षा विभाग रेकग्नाइजेशन दउछि तार केतरा गाइडलाइन अछि। जो गाइडलाइन को मध्य ए सरस्वती शिक्षा शिशु विद्या मंदिर संपूर्ण भाव में भायोलेट करुछि। सरकारंकर जो 25% जो फाइनेंशियल बैकवर्ड पिलामानंकर शिक्षादान पाई जो मागणा शिक्षादान करिवार व्यवस्था अछि सेठी मध्य से कथा बाटबणा हेछि। अनेक जगह देखा जाउछि जे सेठी गोटे पुओ झियो माने पाठ पढुचंदी सेठी अलग अलग टॉयलेट नाही सेठी शुद्ध पीवा पानी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मध्य नाही एवं अनेक समय देखा जाउछि से चारि पाख जेहेतु बहुत बड़ जंगल बिलो जगह सेठी विभिन्न समय देखा जाउछि विभिन्न सरीसृप माने विद्यालय कैंपस भीतर को पसि आछुछंती जो जगह पिलामानंकर जीवन मध्य विपज्जनक अवस्था रहिछि। तेणु सेठी निहाती पाचेरी करिया कथा किंतु परिचालना कमिटी संपूर्ण भाव में से विद्यालय स्थाणु पलटिछि एवं विशेष करी सेही अनुष्ठान जे संपादक सी गोटे एकछत्रवाद मेरी राजनीति चलैचंती जो कथा से आम अंचल लोक मैंने मत आसी कहते जे से किसी कथार मुंड पुराती ना केमती कौ जिनस को अनुष्ठानटा केमती आगू जीव तांकर निघा ना अनुष्ठान रु केमती अनुदान को अर्थ को केमती हड़प करा जीवो तापय से विभिन्न प्रकार योजना करूचंती। विशेष करी मु कहया पई चाहिबी ए आंकर जो शिक्षा विकास समिति अंडर रे कथा चलीची आंकर सरकारंकर नियम अछि जे कोनोसी जगह रे 3 वर्ष रु अधिका कोनोसी कमिटी रो टेन्योर टा 3 वर्ष रु अधिका हबो नै किंतु एठी सब सरकारी नीति नियम को उल्लंघन करी 6 वर्ष हला आंकर परिचालना कमिटी हेइ नै। तेणु केमती कोन चलीची ये सब ए कथा सब देखिला पर मने होची जे सब सरकारी नीति नियम को उल्लंघन करी सरकारंक कतरु एमाने अनुदान पाउचंती किंतु सरकारंकर कोनोसी माने शिक्षादान करिवार जो मानदंड को एमाने फुलफिल करूना। कथा हला तांकर मु जतिकी बुझुथिली जानिली जे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरींकर जॉइंट अकाउंट अछि अकाउंट ऑपरेशन भाई आपण जो माने शिक्षादान सेठी करूचंती जो शिक्षयत्री माने जो शिक्षक माने गुरुजी गुरुमा माने सेमानकर आउ जो माने अछंती अन्य लोक माने विद्यालय रो जहा जहा आनुषंगिक जो खर्च ए सब कथा गोटे जॉइंट अकाउंट रे
ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ପଇସା କିଏ ଉଠାଉଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଯେଉଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ମଜବୁତ ହେବ, ସେଠି ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ସେ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ପୁରା 100% ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା COR ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ଥିବ, ସେଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର୍ ଥିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ପ୍ରପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ଟା ଥିବ, ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ସେଠି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସେ ଟିଚରମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେମିତି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି କଥା କହିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବ, ସରାଉଣ୍ଡିଂର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ କଥା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତଟା ଏତେ ଦରକାର ନୁହଁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କଥା ମନ ଇଚ୍ଛା ଏ କଥା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, କିଛି ଯୁବକ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସୁରଭି ପୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କନ୍ୟାମୁଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳିବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ 1995 ମସିହାରୁ ହୋଇସାରିଛି। 2025 ମସିହାକୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରିବା କଥା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 2019ରୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେ କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। এই ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏଇଟା ଓପନ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ କମିଟି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଟିକେ ଭଲ। ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆଉ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି 6 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଯଦି ଆପଣ ନ କହିବେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟାକୁ ଆପଣ ନିଡ୍ସ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଅଭିଭାବକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଦାନରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମା ନେଇଯାଅ, ଇଟା 10 ଖଣ୍ଡ ବଳି ଯାଇଛି ନେଇଯାଅ, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାଏ ନେଇଯାଅ, ଏମିତି ମାଗି ଯାଚି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାଗି ଯାଚିକି କରିଲେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି 200 ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି,
ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଠି ପାଣି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସେଠି ପାଣିର ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁରିନାଲ୍ କରିଛୁ, ସେଠି ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରି ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।